जय जगन्नाथ पिलामाने तुमମାନଙ୍କର रिक्वेस्ट अनुसार मु आज अंशुघात और तार प्रतिकार विषय एक रचना आलोचना करुछि। किंतु तुमको सर्वप्रथमे गोटे उपदेश देवी, तुमने केबे भी यही रचना को आज इट इज देखिकी टिपिदबनी। तुम्हें 5 थर 10 थर शुणव, ताकू मने पकेब, तापर तुम्हें ताकू कहब निजे एकुटिया से रचना को मने पकईकि पार्टी कहब, देखिब ठीक ठाक कही पारुछ कि नहीं, तापर जाइकी लेखिब। डायरेक्ट एमती खातारे टिपिदबनी, कारण यह तुमर क्रिएटिविटी को केबे भी डेभलप करबनी। तुम जिते शुणव मन रखिब, तापर देखियो बारंबार शुणिले तुम निजे निजे लेखिपार, किछि मुखस्थ करबा दरकार नहीं है। वर्तमान आम अंशुघात और तार प्रतिकार रचना आलोचना करिबा। अंशुर अर्थ कौन, अंशुघातर अर्थ कौन, अंशुघातर कारण कौन, यार प्रभाव कौन, अंशुघात न होगा पई यार प्रतिषेधक व्यवस्था कौन, अंशुघात जन को हेले तार चिकित्सा कौन, एवं निशेष निजस्व मतामत, यही सब विषय आज आम आलोचना करिबा। प्रथमे उपक्रम। अंशु अर्थ सूर्य किरण, अंशुमान अर्थ सूर्य। सूर्यंक किरण व अंशुर प्रचंड उत्ताप जनित आघात को अंशुघात कहा जाए। सूर्य देवता सकल शक्तिर आधार अटंती, समस्त जीव जगतर प्राण केन्द्र मध्य। सूर्यंक बिना शस्य श्यामला वन उपवन, खेतबाड़ी और समस्त जीव जगतर स्थिति असंभव होइजिब। किंतु आज एकविंश शताब्दीर मनुष्य समाजर विचारहीन कार्य जोगु एही सूर्य किरण विनाशर कारण होइछि। यह केवल भारतर समस्या नुहे, समग्र विश्वर एक प्रमुख समस्या होई देखा देछि। एटा तुम माने सब देखि पारुछ, आमे बिना एसी रे रही पारु नांती, देह हाथ जली पड़ी जाउछि, झाळ बोही जाउछि। हां, केते केबे केबे केते छात्र छात्री भी देखिबो स्कूल रे बेहोश होई जाउछन स्कूल आसु आसु। हाँ, गोटे जड़े फेरु फेरु गोटे छात्री कॉलेज रे पढ़ुतले, से केमती एबे रिसेंटली पेपर रे पढ़िछ, केमती रास्ता रे जस्ट बस रे ओल्हो ओल्हो केमती तार प्राणवायु उड़ी गला। तेणु एई भली बहुत घटना देखुछ, जमी रे बिलबाड़ी रे काम करू करू श्रमिक माने केमती स्ट्रोक होजी, सनस्ट्रोक, जोटा को अंशुघात आमे सनस्ट्रोक कहउछंती। यार कारण कौन सब आमे आज जानिबा। अंशुघातर कारण। अंशुघात जनित मृत्युर प्रथम एवं प्रधान कारण हेउछि धरापृष्ठरे उत्ताप वृद्धि। ग्रीष्म ऋतु रे साधारणतः सौरतापर प्राधान्य परिलक्षित हुए, मात्र ए विगत किछि वर्ष हेब सूर्य रश्मिर प्रखरता एते मात्रा वृद्धि पाइबारे लागिछि जे जहा असह्य होई पडुछि। ओडिशा तथा भारतर अन्यान्य प्रदेश मध्य ग्रीष्म ऋतुर तापमात्रा सर्वोच्च 50 डिग्री सेल्सियस को अतिक्रम करिगलानी। तेणु प्रचंड रौद्रताप और लू प्रवाह जोगु जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाउथबा परिलक्षित हेउछि। तेबे एही पृथ्वी पृष्ठर उत्ताप वृद्धि पई बहुविध कारण दायी होई पारे। जंगल क्षय, बहुल कलकारखानार वृद्धि, गाड़ी मोटर निर्गत गैस, कंक्रीट जंगलर वृद्धि। कंक्रीट जंगल माने बहुत कोठा बाड़ी, आगु सब माटी घर थिला, छण छपर थिला, एबे समस्तंकर कोठा घर। ए कोठा घर गुड़िक मध्य मोर वायुमंडल रे उत्ताप वृद्धि करछि, जाको आमे कंक्रीट जंगल कहउछंती। आणविक बोमा परीक्षण और युद्ध, ये सब होउछि वायुमंडल रे उत्ताप वृद्धिर कारण। सब हमें अंशुघातर प्रभाव कौन से विषय रे आलोचना करिबा। अंशुघातर प्रभाव। वायुमंडल रे एही अस्वाभाविक उत्ताप वृद्धिर प्रभाव मनीष, पशुपक्षी, गछलता आदि समस्त को भोग करने को पड़ुछि। मस्तिष्क रे थिबा हाइपोथालामस नामक ग्रंथि द्वारा शरीर तापमात्रा नियंत्रित होता है। फल देहरु आवश्यकता अनुजाई झाल निर्गत होई शरीर उत्ताप ह्रास पाई थाए। मात्र अतिरिक्त उत्ताप वृद्धि कौन होता है, उत्ताप वृद्धि फल
ଯଦି ଏହି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ମଣିଷ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୁଏ। ଫଳରେ ତାର ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କାରଣ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଆମ ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ। ସେଟା ଯଦି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମ ଟେମ୍ପରେଚର ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ବୃକକ୍ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୁଏ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଂଶୁଘାତର ଚିକିତ୍ସା। ଜଣକୁ ଯଦି ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବା, କ'ଣ ତାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଖରାରୁ ଶୀତଳ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ କରି ପଙ୍ଖା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଲୁଗାର ପଟି ଦେଇ ତାର ଦେହରେ ଉଷ୍ମତାକୁ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଚେତା ଫେରି ଆସିଲେ ଘୋଳ ଦହି ବା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ମିଶା ସରବତ ପିଇବାକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାତି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାଲାଇନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ନିଜେ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରି ଦେଇକି ଏମିତି କିଛି କରିବନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କରିବ। ଏବେ ଅଂଶୁଘାତ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ବା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା? ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଣ ଖରାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାବେଳେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବା ଖରାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଲୁଗା ପକାଇ ବା ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ବା ଘୋଳ ଦହି ପିଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ମଧ୍ୟ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତୁମକୁ କ୍ଲାସରେ ତୁମର କ୍ଲାସ ଟିଚର ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ପିରିୟଡ଼ ଏଣ୍ଡରେ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲିକି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟାଣ ଖରାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖରାବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ମାନେ ଖରାବେଳେ ଛୁଟି ଦିନରେ ରବିବାରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ ଖେଳୁଥିବ, କେବେ କରିବନି। ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି, କାଞ୍ଜି, ତୋରାଣୀ, ଘୋଳ ଦହି, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଆଦି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରକୁ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା, ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ଓ ଢିଲା ସୂତା ଲୁଗା ଆଦି ପିନ୍ଧି ଯିବା ଉଚିତ। ଖରାଦିନେ କେବଳ କଟନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ, ମିକ୍ସ କେବେ ପିନ୍ଧିବନି। ଆହୁରି ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ସେସବୁ କପଡ଼ା ବଢ଼େଇଥାଏ। ଅଂଶୁଘାତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, କୋଠାଘର ଓ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଆଦିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲାଗି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। କୋଠାଘର ମାନଙ୍କର ସାଇଡ଼ରେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏସବୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବନୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଗଠନ କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ 4-5 ଜଣ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବା। ଜଣକା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଟା କାର୍ ପୁଲିଂ କୁହନ୍ତି, ସେମିତି ବି କରିପାରିବା। ପାଖକୁ ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ତାଠୁ ପାଖ ହେଲେ ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ସେତେ ଭଲ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଧୂଆଁ କିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ ନ କରିବ ସେ ଦିଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଖବରକାଗଜ ଆଦିରେ ଜନସଚେତନତାମୂଳକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ତ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ପେପରରେ ଦେଖିବ ବାହାରୁଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଶେଷ କଥା ବା ନିଜସ୍ୱ ମତରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅଂଶୁଘାତର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଏହା ଏକ
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଚାହିଁଲେ ହେଇଯିବନି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଥିରେ କୋଟେସନ୍ ଲେଖିନି, ଏଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କୋଟେସନ୍ ଲେଖିବ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସେଟା ପଠେଇବ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିକି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରଚନା ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ସମୟ ଯଦି ପାଏ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଆସିଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।